नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आज भिडियोटी धनु राशि बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आज आम जाना धनु राशि 2024 सेप्टेम्बर मास किपरि रहिबो। धनु राशि मासिक राशिफल विषय आम आज जाना। धनु राशि व्यक्तिशेष मान जीवन में यह सेप्टेम्बर मास किपरि रहिबो संपूर्ण भाव में से विषय आलोचना करबा। आपण मानक जदि धनु राशि होता है तेज भिडटी को लाइक कर चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु। कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखा जमार भी भूलें। धनु राशि अधिपति होती देवगुरु बृहस्पति। आपणकर राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपण कुंडली षष्ठ भाव में विराजमान अच्छा। आपणकर चतुर्थ भाव में अच्छा राहु। आपण तृतीय भाव में अच्छा शनि। आपणक सप्तम भाव में अच्छा मंगल। आपणकर नवम भाव में अच्छा सूर्य सहित बुध। आपणक दशम भाव में अच्छा केतु सहित शुक्र। तेबे सर्वप्रथम आसतु जानिबा एई सेप्टेम्बर 2024 रे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होता है आपणकर स्वास्थ्यर भाव। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति होउछंती देवगुरु बृहस्पति जे कि आपणक कुंडलीर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। एवं एही समय गुरुंकर कौनसी राशि परिवर्तन होबार नाही। तेबे बंधु माने कुंडलीर षष्ठ भावटी होता है रोग ऋण एवं शत्रुर भाव। तो यही मासरे आपण को निजर स्वास्थ्य प्रति ध्यान दबार अच्छी। कारण हूँ आपणकर राशिर स्वामी षष्ठ भाव में विराजमान अच्छा सेतबेले आपण को आपणकर स्वास्थ्य उपरे ध्यान दबार आवश्यकता रही। तेबे यही मासरे आपण गुरुंकर प्रतिकारक करिवार अछि जहाँकि वीडियो शेष में जानिबा। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा जीवन किपरि रहिबो। आपणकर शिक्षा जीवन किपरि रहिबो एई सेप्टेम्बर 2024 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होता है आपणकर शिक्षा जीवनर भाव। एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति होउचंती मंगल। मंगल आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर केंद्र रे रही आपणकर पाठपढ़ार स्थिति को मध्य मजबूत बनाउछंती। कारण आपणकर कुंडली रे सूर्यंकर भल रही। बुधंकर मध्य स्थिति भल रही। मंगलंकर स्थिति मध्य भल रही। मात्र शनि आपणकर पंचम भाव को देखुचंती। तो सेथिपई बेले बेले आपणक मध्य जिदी स्वभाव देखा दे पारे। जदि आपण निजर इच्छा रे पाठ पढ़ा चाहूँगी आपण पाठ पढ़ारे भल करेंगे। अन्य का सहित प्रेसर आपण पाठ पढ़ती तो पाठ पढ़ारे आपणकर मन लागिब नाही। मात्र आपणकर निज इच्छा रे पाठ पढ़ारे बहुत भल करेंगे। मंगल आपणकर केंद्र रही आपणक पाठ पढ़ारे एनर्जी को बढ़ाइबे। आपणक मध्य क्रोध स्वभाव टिके रहिबो। आपणकु जदि किए पढ़ा प्रोस करती आपण तो रागी जाई पारती। तो यही मासरे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो। एही मासरे आपणकर कौनसी एग्जाम थाए किंबा एडमिशन नबार थाए तो सेथिपई मध्य एही मासटी आपणक पई शुभ रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो सेप्टेम्बर 2024 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होता है आपणकर शिक्षार भाव हवा सहित पंचम भावटी आपणकर प्रेम जीवनर भाव। आपणकर संतानर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होउछंती मंगल केंद्र रे अवस्थान करुछंती। तो आपणकर प्रथम भाव उपर मध्य मंगलंकर दृष्टि रहुची। एवं मंगल गुरुंक मध्य प्रथम द्वादशर कनेक्शन बनुअछि। अर्थात आपणक प्रेम जीवन तो भल रहिबो। मात्र मंगल गुरुंकर प्रथम द्वादश कनेक्शन बढ़िथिबा हेतु आपणक गोटे कथा कहला बेले पार्टनर अन्य किछि बुझिबे। आपणकर पार्टनर मध्य आपणको किछि कहला बेले आपण सेही कथा को अन्य अर्थ रे बुझिबे। अर्थात आपणक मध्य मिसकम्युनिकेशन देखा दे पारे। मिसअंडरस्टैंडिंग देखा दे पारे। मात्र मंगलंकर दृष्टि आपणक प्रथम भाव में रहिथिबा हेतु आपणक मध्य फिलिंग्स सही परि बनी रहिबो एवं आपणक मध्य कनेक्टिविटी मध्य भल रहिबो। तेबे आपण एही कथार ध्यान दियौ जे छोट छोट कथा को नै कोनोसी आपणक मध्य जेपरि मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग मध्य न होए। यह व्यतीत आपणक क्रोध उपरे नियंत्रण रखा करिवार अछि।
ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ 75% ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ 23 ତାରିଖକୁ ବୁଧ ନିଜର ସ୍ୱ ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ଦେଖାଦେଇପାରେ। କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଗିଯାଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେବାର ନାହିଁ କାରଣ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଏବଂ ବୁଧ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ବନାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଧିପତି ହୋଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେସବୁ କିଛି ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କରିପାରିବେ। 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସାଥ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି କେତୁଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ର। 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ। 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶଙ୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଇପାରେ। 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କାରଣ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଏବଂ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ କରୁଥିବା ପ୍ରଦାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି ଓଁ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ସଂ ଗୁରୁଭେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଶ୍ରାଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରଂ ଚନ୍ଦ୍ରଚେଂ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆସିଥିଲେ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲିବେନି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।